students, in the last class we were discussing about the control and coordination. That means how the body, human body or any organism's body responds to the stimuli, how it gives the response, and how the organs in our body, our organ systems in our body is coordinated each other. So we have many organs in the body. That means respiratory system, that is one of the organ system. We were already studied in life process lesson. uh, Excretory system is one of the organ system. There are many organs are there and they are working together. That is called coordination. So how the coordination takes place in our body, that one we were discussing in this lesson. So the coordination system or controlling system is done by our body by two main systems, that is a nervous system and endocrine system. There are two systems which control and coordinate our body, that is nervous system and endocrine system. I would like to introduce one new word here, that is irritability. Irritability is the common character for all living organism, as I said, response to the stimuli. Irritability nothing but it's a property of responding to the atmospheric changes or environmental changes by a body is called irritability. So irritability is controlled or carried by our endocrine system and nervous system. So first we were started with nervous system. So what are the parts which are involved in nervous system? So we were studying about the nervous system, right? So in that there are three main parts which are involved in the nervous system, as I said in the last class. That is nerves. The first one is nerves, and the second one is spinal cord, and the third one is brain. So brain, spinal cord, and nerve, which which all together called nervous system, which um, work together by a system called nervous system. So we will discuss about the nervous system. Uh, the nervous system can be divided again into two types, that is a central nervous system, that is, and peripheral nervous system. In that central nervous system, two parts are there, that is spinal cord and uh, brain. Spinal cord and brain, which together called central nervous system. And the peripheral nervous system, that means there are many numerous nerves are there, that is called uh, ಸ್ಪೈನಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನರ್ವ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ, central nervous system constitute brain and the spinal cord. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೈರ್ ಥರ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ವೀಲ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹಾಗಾಗಿ ವೀಲ್ ಚೇರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. So that is coming under central nervous system, CNS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So I will give you one classification here. Look at this is spinal cord, this is peripheral nervous system, this is central nervous system. So nervous system nothing but so this is nervous system. So nervous system is having two parts, broadly divided into two parts, that is central nervous system, that is called CNS, and the PNS, peripheral nervous system. So central nervous system is having two types, two parts, that is brain
ಬ್ರೈನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ and peripheral nerves are there. So just nerves which connects all the parts of our body, that is peripheral nervous system. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಬೆರಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನರ್ವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಂಥದ್ದು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಗಿವ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ಇದು ನರ್ವ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಈ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಹೌ ದ ನರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಬಾಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಹೈಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಅದು ಸೆಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆ ಕಟ್ತೀವಿ ನಾವು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹಾಗೇನೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನರ್ವ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನರ್ವ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್, ಅದನ್ನು ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ, ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೈರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಉದ್ದ ವೈರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಏನಾಗಿದೆ, ವೈರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನರ್ವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನ್ಯೂರಾನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನರ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ನರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದ ವೈರ್, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವೈರ್ ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಈಗ ಆ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಆ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂರಾನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್. ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನರ್ವ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನರ್ವ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಮನೆಯ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಬ್ರಿಕ್. ಒಂದು ಬಾಡಿಯ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಗಿರೋದು ಸಿಂಗಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಮೀಬಾ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಯೂನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಲರ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಲು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ನರ್ವ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್. So take down the question, what is neuron? What is neuron? It's a structural and functional unit of nervous system. That is neuron. So it has a cell body. Coming to the structure of the neuron, look at the picture. It has a cell body, so that is called cyton. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೈಟಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೈಟಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆವೆರಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಡೆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್. ಒಂದು ಲಾಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸೈಟಾನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಬಾಲದ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಾಂಗ್ ಫೈಬರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮೈಲಿನ್ ಶೀತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನದು ಆಕ್ಸಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಲಿನ್ ಶೀತ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಾನ್. ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿನಾಪ್ಸೆ. ಇದು ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊನೆಯದಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ನರ್ವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ಉದ್ದ ಒಂದು ನರ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಒಂದೆಂಡಿಂದ ಒಂದೆಂಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ. ಈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎರಡು ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿನಾಪ್ಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಮೆಸೇಜಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೋಟಾರ್ ನರ್ವ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. ಆ ಥರ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಲು ಅನದರ್ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಲು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಗ್ಯಾಪನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿನಾಪ್ಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೆಲ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸೈಟಾನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅದರ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಈ ಥರ ಫಿಂಗರ್ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಡೆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೆವರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದ ಟೈಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲಾಂಗ್ ನರ್ವ್ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಆಕ್ಸಾನ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರಾಗಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈಲಿನ್ ಶೀತ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಒಂದು ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡೆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ and draw a neat labeled diagram of a neuron or nerve cell. Draw a neat labeled diagram of a neuron or nerve cell. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವ. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮೆಸೇಜನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನರ್ವ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟಿ ವಿಲೆಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಜಿಟಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಥರ ನಮಗೂ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ಬ್ರೈನ್ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಗ್ನಲ್. ಈಗ ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಬಾಡಿದು ಮೆಸೇಜು ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರೈನಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್. ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಅನದರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್? ಸೊ ಈಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. This is the diagram, very important in the point of examination. You can take the screenshot for this to draw the diagram. So look at the picture. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ನರ್ವ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹೇಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಒಂದು ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗು ಡೆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್. ಸೊ
ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ನರ್ವ್ನ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊನೆ ನರ್ವ್ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಂಡ್ರೈಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೈಟಾನ್ ಇದೆ. ಡೆಂಡ್ರೈಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸಾನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ವ್ನ ಡೆಂಡ್ರೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ವ್ನ ಡೆಂಡ್ರೈಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಗ್ಯಾಪ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿನಾಪ್ಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಈ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಸೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್, ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪಲ್ಸಸ್ಗಳು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಈ ಥರದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಂಡ್ರೈಡ್ ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ನರ್ವು, ಇದು ನರ್ವು, ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ಸು ಒಂದು ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಂಡ್ರೈಡ್ಗೆ, ಆ ಡೆಂಡ್ರೈಡಿಂದ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಗೆ, ಆ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಂಡ್ರೈಡ್ಗೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ನಡುವಿನ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ನರ್ವ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಗ್ಯಾಪನ್ನು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗು ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ವ್ನ ಡೆಂಡ್ರೈಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ನಡುವಿನ ಗ್ಯಾಪನ್ನೇ ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಸೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಒಂದು ನರ್ವಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಎ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ a nerve works, or how messages transmits from one nerve cell to the another nerve cell. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂರಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆ. So in the next class we discuss about very important part of our body, very important part of the nervous system, that is brain. We are going to discuss in the next class the structure and function of the brain, how brain works, and what is the role in the control and coordination of our body. What is the role of brain in the controlling and coordination of our body? So that one we will discuss in the next class. Thank you.